सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुःखादि सहिष्णुत्वम् षट संपत्तिमां जे चौथुं साधन तितिक्षा एटले शुं तो जणाववामां आवे छे शीत उष्ण सुख दुःख आदि द्वंद्व सहिष्णुत्वम एने सहन करवापणुं। सहन करवुं अर्थात सहन तो बधा ज करे छे, विशेष समजपूर्वक सहन करवुं अर्थात के ए सहन करवानी कला हस्तगत करी लेवी एने तितिक्षा कहेवामां आवे छे। अने एवी तितिक्षा ए केळववाथी अथवा तितिक्षा प्राप्त थवाथी अमरताना अधिकारी थवाय छे। अमृतत्व के मोक्षनी प्राप्ति माटे समर्थ थवाय छे। एटले सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान स्तुति निंदा बधा ज द्वंद्वो आमां आवी गया। अने एमां आपणे जे द्वंद्वना बे प्रकार छे ए जोया, एक नियत स्वभाववाळा द्वंद्व अने एक अनियत स्वभाववाळा द्वंद्व। जे हमेशा गमे अने अमुक वस्तु एवी के हमेशा न गमे तो एवा द्वंद्व छे एने नियत स्वभाववाळा कहेवाय छे। अने क्यारेक गमे क्यारेक न गमे तो एने अनियत स्वभाववाळा द्वंद्व कहेवाय छे। अने आवा द्वंद्वो मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय एम एना द्वारा भगवाने कह्युं के तो इंद्रियोना विषयो साथे संबंध थवाथी उत्पन्न थशे ज, एनाथी छूटी शकाय तेम नथी। तो उत्पन्न थवाना ज छे, द्वंद्वो आववाना ज छे। तो आपणुं शुं कर्तव्य तो के आ द्वंद्वोथी आपणे विचलित थवानुं नहीं। जो विचलित थई गया, विचलित थवुं एटले शुं, आपणे जे मार्गे जता होय ए मार्गे न जई अने बीजे जईए तो विचलित थई गया एवुं कहेवाय। तो आपणे आपणा लक्ष्यनी प्राप्तिना प्रयत्नमांथी जो च्युत थई जता होईए तो ए विचलित थया कहेवाय के व्यथित थया कहेवाय। एवा व्यथित न थई शकीए तो आपणे तितिक्षावान छीए एवुं कहेवाय। एटले जे पुरुषने आ द्वंद्वो एते न व्यथयंती व्यथित ना करे, एना मार्गथी चलित न करी शके तो ज ए पुरुष के ए व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, अमरतानी प्राप्ति माटे अधिकारी थाय छे। एटले द्वंद्व तो आवे ज पण ए आपणे विचलित करनारा थवा जोईए नहीं। अने एनी आपणे विस्तारपूर्वक विचारणा जोई गया। अने जे जे द्वंद्वो आपणे प्राप्त थाय छे ए केवी रीते एने सहन करवाना एक कला आपणे शास्त्र पासेथी शीखी लेवानी छे। बाकी आ तो आवता ज रहेशे, चक्रवत परिवर्तन ते सुख पछी दुख, दुख पछी सुख, ए बधुं पूरुं थई जाय, बधा दुखो जता रहे अने एक पण दुख नहीं होय ने त्यारे हूँ निधिध्यासन करीश के शास्त्रोनुं अध्ययन करीश। आ बधुं पती जाय ने पछी शुं एवो दिवस आवे खरो? एक वस्तु एटली याद राखवानी के आज करता आवतीकाल वधारे बिजी हशे। એટલે આજે જેટલો સમય મળે છે ને એના કરતાં કાલે કંઈક બીજું વધારે જ આવશે। એટલે આજે જેટલું શક્ય હોય એટલો પ્રયત્ન કરી લેવાનો। કાલે કરીશું ને તો એ સંભવ થતું નથી કે બધા દુઃખો સમાપ્ત થઈ જાય પછી હું આ અધ્યાત્મ માર્ગે પ્રયત્ન કરીશ અથવા બધું સેટ થઈ જાય। ઘણાને એવું હોય કે આટલું આ બાકી છે ને, આ થઈ જાય ને સેટ, આ ફેક્ટરી ચાલે છે એમાં આ થઈ જાય ને પછી છોકરાને બધું સોંપીને નીકળી જાવ। આ હવે 2-4 વર્ષ બાકી છે ને, रिटायरमेंट आई जाए ने पछी आ बधुं करीशुं, आम थई जाए ने पछी आ करीशुं। जो भविष्य में आ आध्यात्मिक साधना ने मूकवामां आवशे तो ए दिवस क्यारेय आवतो नथी। एटले एवुं न थाय, एटले बधुं सेट थवानी राह जोवानी ज नहीं। कारण के आ जगत में जेवुं द्वंद्वो चक्रवत परिवर्तन ते आवता जता ज रहे छे, एक आवे ने बीजुं जाय। तो एवी ज रीते अहींया पण जो भविष्यमां मूकीशुं ने तो ए आपणे करी शकीशुं नहीं। अथवा जगत में बधुं सेट थई जाय पछी करीशुं तो कशुं कोईनुं आ जगत में क्यारेय सेट थयुं ज नथी अने आपणुं नहीं थाय।
પેલું કે અમુક રમકડા આવે, પેલા ક્યુબ આવે છે, અથવા એવી કોઈ પણ રમત હોય એમાં બધું ગોઠવવાનું હોય, ઉપર ખાલી કલર હોય, પાછળ કંઈ ફોટો મૂકેલો હોય મંદિરનો, એટલે આગળ બધા નંબર ગોઠવો એટલે પાછળ મંદિરનો ફોટો થઈ જાય. પણ અમુક વાર શું કરે છે રમકડા બનાવવાવાળા, અમુક રમકડા જેવા બને, તમે ગમે એટલો પ્રયત્ન કરો ને, કારણ કે જે છાપેલું હોય એ જેવું ખોટું છાપેલું હોય તે સેટ થાય જ નહીં, ગમે તે માણસ પ્રયત્ન કરે. એ ડિઝાઇન જ એવી હોય. કેમ? તો કે છોકરાઓને શીખવવા માટે કે જગતમાં બધું જ કંઈ આપણી ઈચ્છે પ્રમાણે સેટ થઈ જાય એવું બનતું નથી. એવી રીતે આપણા જીવનમાં પણ, આપણા નહીં, પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનમાં બધું જ સેટ થઈ જાય એવું કંઈ બનતું નથી. એ જે થોડું ઘણું આમ તેમ હોય ને એ ચલાવી અને આપણે તિતિક્ષાપૂર્વક, જે થોડી ઘણી અડચણ હોય કે દ્વંદ્વ આવતા હોય અને તિતિક્ષાપૂર્વક આ સમજ જે અહીંયા પ્રદાન કરવામાં આવે છે એ શાસ્ત્રની સમજ પ્રાપ્ત કરી અને આપણે એને સહન કરવાનું અને અધ્યાત્મ માર્ગે પ્રગતિ કરતા રહેવાની. જે આપણા માટે કર્તવ્ય હોય તે કરવાનું. જે ઉપરમાં કહ્યું સ્વધર્મનું અનુષ્ઠાન, અને અધ્યાત્મ માર્ગમાં એક વેદાંતના સાધક તરીકે શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન એ જ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. તો એ થતું રહેવું જોઈએ. જો એ ના થાય ને, એ કરવામાં કંઈ પણ વિઘ્ન થાય ને, તો એને સહન કરવાનું શીખી લેવાનું. આ થતું રહેવું જોઈએ. તો એના માટે આપણે વિચારણા જોતા હતા કે આ દ્વંદ્વો તો આવતા જ રહેશે, બધું સેટ થઈ જાય પછી જ આપણે કરીશું તો એ સંભવતું નથી. તો કેવા દ્વંદ્વોને સહન કરવાના, જે છેલ્લી આપણે વિચારણા હતી, તો જીવ સૃષ્ટ ઈશ્વર સૃષ્ટ દ્વંદ્વો છે અને જીવ સૃષ્ટ દ્વંદ્વો છે. કેટલાક દ્વંદ્વો એવા છે કે જે દ્વંદ્વનું કારણ ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં છે, એટલે એને ઈશ્વર સૃષ્ટ દ્વંદ્વ કહે. ભગવાને કંઈ દ્વંદ્વનું સર્જન કરેલું છે એવું નહીં, પણ જે દ્વંદ્વ ઉત્પન્ન થાય છે એનું કારણ ઈશ્વર સૃષ્ટ જગતમાં છે. અને કેટલાક એવા દ્વંદ્વો છે કે જેનું કારણ આપણા મનમાં છે, આપણે મનથી ઊભા કરેલા છે. જેવું કહે ને, જો પ્રસિદ્ધ દ્રષ્ટાંત આપવું હોય તો ડિપ્રેશન. માણસને ડિપ્રેશન આવે છે એટલે શું? પરિસ્થિતિને લીધે આવે છે. પરિસ્થિતિને ખોટી રીતે લેવામાં આવે તો જ એ આપણા માટે ડિપ્રેશનનું કારણ બને છે. પરિસ્થિતિ તો આપણા પ્રારબ્ધ અનુસાર પ્રાપ્ત થયેલી છે, પણ એ પરિસ્થિતિમાં જો ખોટી વિચારણા કરવામાં આવે કે આનું આમ થઈ જશે, આનું આમ થઈ, એટલા વિચારે ચડી જાય અને પછી ડિપ્રેશનમાં આવી જાય, તો આ ડિપ્રેશન આવે, હતાશા થાય, તો નિરાશા આવે જીવનમાં. તો આ બધા જીવ સૃષ્ટ છે, આપણે ઊભા કરેલા છે. અને ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં પગમાં કાંટો વાગે, એક્સિડન્ટ થાય ને પગે ફ્રેક્ચર થઈ જાય, આવા જે દુઃખો છે કે જેનું કારણ બાહ્ય જગતમાં છે એ ઈશ્વર સૃષ્ટ છે. તો એને સહન કરવાની કળા શીખવાની, શક્ય હોય એનો ઉપાય કરવાનો. પણ મનથી જે સર્જાયેલા છે, આપણે જાતે ઊભા કરેલા છે, ખોટી વિચારણાને લીધે જે દ્વંદ્વો આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ અને એને લીધે જો આપણી સાધના અટકતી હોય તો એને સાચી સમજપૂર્વક દૂર કરવાનું. એને સહન કરવાની વાત નથી. ડિપ્રેશનમાં છે તો બસ એને સહન કર્યા કરવાનું. સહન કરવું એટલે શું? એની જાતે દૂર થાય ત્યારે થાય, ત્યાં સુધી આપણે સહન કરવાનું. તો ડિપ્રેશન આવી જાય કે હતાશા આવી જાય અથવા મનથી કંઈ પણ જો આપણે દ્વંદ્વ ઊભા કરેલા હોય તો એને સહન કરવાનું શાસ્ત્ર કહેતું નથી કે ડિપ્રેશનમાં પડી લો, એવું નથી. એમાંથી તો જેટલું બને એટલું જલ્દી બહાર નીકળી જવાનું. એટલે અહીંયા આ જીવ સૃષ્ટ દ્વંદ્વોને એને તો આપણે પ્રયત્ન કરી અને એમાંથી બહાર નીકળી જવાનું છે. અને જે ઈશ્વર સૃષ્ટ દ્વંદ્વો છે એને આપણે વિચારણાપૂર્વક સાચી સમજ પ્રાપ્ત કરી અને સહન કરવાના છે. ધારો કે ઠંડીનું જે દ્રષ્ટાંત જોયું હતું ગઈકાલે, ઠંડી લાગે છે, શું થોડો પ્રયત્ન કરી શકીએ આપણે? કંઈ બહાર જે જગતમાં ઠંડી છે એને દૂર ના કરી શકાય. આપણે થોડોક પ્રયત્ન કરી શકીએ, શાલ, સ્વેટર, ટોપી એ કરી, તોય ઠંડી તો લાગે જ, કંઈ સાવ ના લાગે એવું તો ના બને, તો એટલીને સહન કરી લેવાની અને આપણું કાર્ય કરતા રહેવાનું. અને એ જે સહન કરીએ એમાં જે શંકરાચાર્યજીએ વિવેક ચૂડામણીમાં જણાવેલું છે કે સર્વ દુઃખોને સહન કરવા, પણ કેવી રીતે? તો કે અપ્રતિકારપૂર્વક, ચિંતા રહિત અને વિલાપ રહિત. આ ત્રણ હોવું જોઈએ નહીં. હવે આમાં એક વસ્તુ જે છે, ચિંતા રહિત, વિલાપ રહિત, પ્રતિકાર પણ નહીં કરવાનો. તો પ્રતિકાર વગર કશું કરવાનું, શું પ્રયત્ન જ નહીં કરવાનો? તો કે સાવ પ્રયત્ન નહીં કરવાનો એવી વાત નથી. તો અહીંયા કેમ કહેવામાં આવે છે કે પ્રતિકાર રહિત? કશું આપણે પ્રયત્ન જ નથી કરવાનો એવી વાત નથી, પણ અહીંયા શંકરાચાર્યજી જે જણાવે છે કે પ્રતિકાર રહિત કરવાનું એ શા માટે આપણા માટે જરૂરી છે ને એની વિચારણા આપણે આગળ કરવાની છે. અત્યારે એની
એ સમજી શકીએ ને એના માટેની પૂર્વ વિચારણા કરી રહ્યા છીએ. ખૂબ અગત્યનું છે. પ્રયત્ન કરતા રહીશું તો શું વાંધો શું છે? ખૂબ સરસ આપણને ઉપયોગી થાય એવી વિચારણા છે, પણ એને આપણે પછી જોઈશું. એ આપણે જોવાનું જ છે વિસ્તારપૂર્વક. તો અહીંયા આજે પ્રતિકાર કરવાનો નહીં, ચિંતા રહિત અને વિલાપ રહિત જે આ દ્વંદ્વોને સહન કરવાની કળા છે એને કેવી રીતે આત્મસાત કરવાની એ જોવાનું. અને એક પૌરાણિક દ્રષ્ટાંત આપણે જોયું હતું કે સમુદ્ર મંથન વખતે સુખ પ્રાપ્ત થયું કે દુઃખ પ્રાપ્ત થયું, રત્નોની પ્રાપ્તિ થઈ કે વિષની પ્રાપ્તિ થઈ, છતાં પણ દેવો અને અસુરોએ આ સમુદ્ર મંથનનું કાર્ય અટકાવ્યું નહીં. એનાથી ચલિત ના થયા, એને છોડી ના દીધું, એને કરતા રહ્યા ક્યાં સુધી? અમરતાની પ્રાપ્તિ ન થઈ ત્યાં સુધી, અમૃતની પ્રાપ્તિ ન થઈ ત્યાં સુધી આ સમુદ્ર મંથનનું કાર્ય કરતા જ રહ્યા. અને એ વાત અહીંયા આપણે છેલ્લે જોઈ હતી. અને હવે જે આપણે જોવાનું કે આના ઉપાય શું, આટલે સુધી તો જોઈ ગયા. સહન કરવાનું, સહન કરવા કેવી વિચારણાપૂર્વક સહન કરવાનું, એ ઉપાય હવે વિચારવાનું. અત્યાર સુધી તો આ સહન કરવાનું છે એ સમજી ગયા, જરૂરી છે એ પણ સમજી ગયા. સમસ્યા તો મોટી છે, કારણ કે આ દ્વંદ્વો આપણને વિચલિત કરી જ નાખે છે. સુખ આવે કે દુઃખ આવે, સુખ આવે તોય વિચલિત થઈ જવાય છે, દુઃખ આવે તો પણ વિચલિત થઈ જ જવાય છે. તો શું કરવાનું? સમસ્યા તો છે જ. અને આ ક્ષણે ક્ષણે આપણી સામે આવે છે. કોઈ ક્ષણ એવી નથી કે દ્વંદ્વ ના આવે. બને છે ખરું એવું કે દ્વંદ્વ ના હોય? કાં ઠંડી લાગે કે ગરમી લાગે, સ્પર્શ કરીએ તો સુવાળો હોય કે ખલબચડો હોય. તો આમ દ્વંદ્વ તો કોઈને કોઈ આપણી સ્તુતિ કરે, કોઈ નિંદા કરે, કોઈ માન આપે, કોઈ અપમાન કરે. કોઈક ને કોઈક પ્રકારે દ્વંદ્વો તો આવતા જ રહે છે. તો શું કરવાનું? સમસ્યા છે, ચોક્કસ છે, આપણને એનો ઉકેલ પણ નથી મળતો. એનો ઉપાય શોધવાનો છે, આપણે વિચારણા કરવાની છે. પણ આનો ઉપાય, જે સમસ્યા મોટી હોય તો ઉપાય કેવો હોય? એનું સોલ્યુશન કેવું હોય? મોટું જ હોય ને, અઘરું હોય ને. સમસ્યા અઘરી હોય તો એનું સોલ્યુશન પણ અઘરું જ હોય. નોર્મલી એવું હોય છે, પણ અહીંયા એવું નથી. ઘણીવાર એવું પણ બનતું હોય કે સમસ્યા બહુ મોટી હોય પણ એનો ઉકેલ બહુ સરળ હોય. એટલે પૂર્વે આપણે એક દ્રષ્ટાંત જોયું હતું કે કંપનીમાં ગાડી બનાવી, નવી ડિઝાઇન કરી, રિસર્ચ ડિપાર્ટમેન્ટમાં થોડી ઊંચી બનાવી ગાડી. હવે બહાર નહોતી નીકળતી. જે અંદર વર્કશોપથી બહાર નીકળવાનું હોય, એડમિન બિલ્ડિંગમાં વચ્ચે સ્લેબ હતો ગેટની ઉપર, અને ગાડી ત્યાં અટકી ગઈ. 2 ઇંચનો ફેર છે, ગાડી નીકળતી નથી. કેટલા બધા એના સોલ્યુશન આપણે વિચારેલા કે સ્લેબ તોડી નાખીએ, નીચે ફ્લોર તોડી નાખીએ, પાછળ જે ફેન્સિંગ છે એ તોડીને ગાડી બહાર કાઢીએ. અને સૌથી સરળ ઉપાય શું નીકળ્યો પછી? હવા ઓછી કરી નાખો. ખાલી એટલું જ 10 ફૂટ ચાલીને પછી પાછી હવા ભરી લેવાય, એટલામાં કંઈ ડેમેજ ના થાય. આ ઉપાય કેટલો સરળ, સમસ્યા બહુ ખૂબ મોટી, પણ ઘણીવાર ઉપાય ખૂબ સરળ હોય એવું બની શકે છે. એટલે હંમેશા સમસ્યા બહુ મોટી હોય એટલે ઉપાય અઘરો જ હોય, નોટ નેસેસરી. એટલે અહીંયા પણ આ સમસ્યા અઘરી છે, ચોક્કસ. ક્ષણે ક્ષણે આપણી સામે દ્વંદ્વો આવે છે અને એને સહન કરવાના છે. અને એનો ઉપાય જે શોધવાનો છે, જે વિચારણા કરવાની છે, એનો ઉપાય પણ આટલો જ સરળ છે. કોઈ બહુ મોટો ખજાનો હોય, મોટો રૂમ હોય, એમાં ખજાનો ભરેલો હોય, મોટું તાળું હોય. હવે ખજાનો પ્રાપ્ત કરવો હોય તો કેટલી મહેનત કરવી પડે તાળું તોડવા માટે? મોટો ઘણ લાવો ને હથોડો લાવો ને ગમે તે કરો, બહુ મુશ્કેલ હોય. પણ ધારો કે તમને એની યોગ્ય ચાવી મળી ગઈ તો કેટલી વાર લાગે? તરત ખુલી જાય. એવી રીતે અહીંયા પણ આ શાસ્ત્રની વિચારણાને જો સાચી સમજપૂર્વક આત્મસાત કરવામાં આવે ને રોજ એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે. આનો અભ્યાસ ક્યારે કરવાનો? ધારો કે અહીંયા જે ઉપાય જણાવે છે એ આપણે જાણી લીધા, એનો અભ્યાસ ક્યારે કરવાનો? કોઈ વિશેષ દિવસ આવે ત્યારે? રોજે રોજ ક્ષણે ક્ષણે દ્વંદ્વો આવી જ રહ્યા છે, એટલે તરત જ એને આપણે એપ્લાય કરી શકીએ એમ છીએ. આ સમજને જીવનમાં તરત જ આત્મસાત કરી શકીએ તેમ છીએ. એટલે ઘણીવાર શું છે, અમુક સમસ્યાઓ જ એવી હોય, આમ લાગે બહુ મોટી સમસ્યા, એમ છે કે આનો તો ઉકેલ શું હશે, કેટલોય પ્રયત્ન કરવો પડશે, પણ હોય ખૂબ સરળ. અને એવા ઘણીવાર પેલા સાયકોલોજીના જે હોય ને ડૉક્ટર, સાયક્રાઇટિસ્ટ, એ લોકો પાસે ઘણા એવા પ્રશ્નો આવતા હોય જે સામાન્ય રીતે કંઈ રોગ હોય જ નહીં, પણ લોકો દુઃખી થતા હોય. નથી સ્વામીજી ઘણીવાર વાત કરતા, દ્રષ્ટાંતે સાંભળ્યું હશે, એક માણસને એવી ભ્રાંતિ થઈ ગઈ કે હું ઘોડો
ગળી ગયો છે. હવે એ કેવી રીતે દૂર કરવાનું? બહુ સમજાવે છે પણ એ માનવા ના, મારા પેટમાં ઘોડો છે ને દોડાદોડ કરે છે. શું કરવું પડે એને? ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ ગયા, પાટા એનેસ્થેસિયા આપી દીધું, પાટાપિંડે બાંધીને લાલ લોહી જેવું લગાવી દીધું અને એક ઘોડો લાવીને મૂકી દીધું કે જો તારા પેટમાંથી ઘોડો કર્યો. પણ આટલું કરે ને તોય કંઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય. પેલો તો કહે કે ના, આ તો લાલ છે, હું તો સફેદ ઘોડો કરી ગયો હતો. તો શું થાય? એટલે આવા તો ઘણા પ્રોબ્લેમ. એક છોકરાને એવી ભ્રાંતિ થઈ ગઈ કે હું ચોખાનો દાણો છું. એટલે કીડી જાય ને મકોડો જાય ને તોય એ બૂમાબૂમ કરે કે મને ખાઈ જશે. પછી એને સાયક્રાટિસ્ટને પાસે લઈ ગયા, બહુ ટ્રીટમેન્ટ કરાવી, બહુ સિટિંગ લીધા, માંડ માંડ સમજાવ્યો કે જો તું મનુષ્ય છે, તું ચોખ્ખો નથી. તો 6-8 મહિનાની ટ્રીટમેન્ટ પછી એને સમજાઈ ગયું. અને પાછી એકવાર ઝૂમાં ગયા ને જોવા ફરવા, તો કોઈ પંખીને ચકલીને એને જોયું એટલે તરત દોડાદોડ કરી. કેમ? શું થયું હવે? બોલે કે તને આટલું બધું? તો કે હા, હું તો સમજી ગયો કે હું ચોખ્ખો નથી. પેલી ચકલીને ક્યાં ખબર છે? તમે ચકલીને સમજાવ્યું છે? એને તો મને ચોખ્ખો જ સમજે છે ને. હવે આવી જે સમસ્યાઓ છે એના સોલ્યુશન બહુ મુશ્કેલ હોય. એવું એકવાર એવું થયું, એક ભાઈને રોજ રાત્રે સૂઈ જાય ને એટલે એને એવી ભ્રાંતિ થાય કે મારા પલંગ નીચે કોઈ છે. હવે એનું શું કરવાનું? ઘણીવાર લોકોને એવું થતું હોય છે, કંઈક અવાજ આવે, કોઈ પગથિયા ચડતું હોય એવું આવે, હવે કોઈ બારણું ખખડાવે છે એવું ભ્રાંતિ થઈ જાય. એવી રીતે આ ભાઈને એવી ભ્રાંતિ થઈ ગઈ કે મારા પલંગ નીચે કોઈ છે. કેટલા લોકોએ સમજાવ્યું કે જો આપણું ઘર બંધ છે, રાત્રે બંધ કરીને સૂઈ જાય, તું પહેલાં જોઈને સૂઈ જા, પલંગ નીચે કંઈ નથી, પછી બારણું બંધ કરી દે, હવે કોણ આવવાનું? એટલે ગમે એટલું સમજાવે ને તો એને રાતે એમ જ થાય, બીક જ લાગે, ઊંઘી જ ના શકે કે મારા પલંગ નીચે કોઈ છે, મારા પલંગ નીચે કોઈ છે. બહુ પ્રયત્ન કર્યો, બધા બહુ સમજાવી જોયું પણ એ માનવા જ તૈયાર નહીં. એ સાયક્રેટિસ્ટ પાસે લઈ ગયા, એને બધી વાત કરી, તો એણે પછી કીધું કે તમારે આના માટે તો 6 મહિના ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડશે, 6 મહિના આવવું પડશે, દર 15 દિવસે તમારે આવવાનું, કલાક 1.5 કલાકની સિટિંગ રહેશે. તો કે ખર્ચો કેટલો? તમારી ફી કેટલી? તો કે એક વખતના 2000 રૂપિયા. દર 15 દિવસે એટલે મહિનાના કેટલા થયા? 4000. અને 6 મહિના જવાનું હોય તો 24000. અને જે દવા આપે એ ખર્ચો જુદો. તો કે આટલો બધો ખર્ચો તો આટલી તો મારી આવક નથી, હું ક્યાંથી ખર્ચો કરું આટલો? એટલે બિચારો દુઃખી થયા કરે, ટ્રીટમેન્ટ ના કરી. પછી તમારા જેવા એક સજ્જન એને મળી ગયા. કે તમે જ મળી ગયા, હવે શું જવાબ શું આપશો? શું રસ્તો શું તમારી પાસે? એક જ દિવસમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, એકદમ સરળ ઉપાય. પલંગ વેચીને નીચે પથારી કરીને સૂઈ જા. શું થયું? પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ને? પથારી નીચે કરે પછી કેટલું સરળ સોલ્યુશન છે આ. કંઈ અઘરું છે આમાં? ઉલટો ફાયદો થયો. પેલામાં તો ખર્ચો હતો, પલંગ વેચી દીધો ને 4000 રૂપિયા આવ્યા, સામેથી પૈસા મળ્યા અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. નીચે જમીન પર સૂતો હોય એટલે ભ્રાંતિ થવાની તો કોઈ સંભાવના જ નથી કે પલંગ નીચે કોઈ છે, પલંગ જ નથી. તો બસ અહીંયા પણ આપણે જે વિચારણા પ્રાપ્ત કરવાની છે ને શાસ્ત્ર પાસેથી, એટલી સરળ વિચારણા છે અને એટલી સરળતાથી આપણે બધા જ દ્વંદ્વોને સહન કરવાની કળા શીખી શકીએ તેમ છીએ. માત્ર એને સાચા અર્થમાં સમજવાની આવશ્યકતા છે. એવું એક બીજું સરસ દ્રષ્ટાંત છે. એક સરસ વાર્તા વાંચી હતી. જાપાનમાં એક સાબુ બનાવવાની ફેક્ટરી હતી, બહુ મોટી કંપની હતી. રોજના હજારો લાખો સાબુ બને, એનું પેકિંગ થાય, બધા ઓટોમેટિક મશીન પર પેકિંગ થઈ જાય. પછી સાબુનું પેકિંગ થઈ જાય, પછી 12-12, 15-15નું જે એનું પેકિંગ હોય મોટા પેકિંગ થઈ જાય અને સેલમાં જતું રહે. હવે એમાં એક વાર એવું થયું કે એક કસ્ટમરને જે સાબુ ગયો ને એમાં ખાલી ખોખું હતું, એટલે અંદર સાબુ મૂકવાનો રહી ગયો. ખાલી રેપર જ હતું, અંદર સાબુ નહોતો. અને ત્યાં તો બધી બહુ કાયદા બહુ કડક હોય. એને તો પછી કેસ કરી દીધો અને લાખો રૂપિયા એ લોકોએ એને આપવા પડ્યા. કંપનીને બહુ મોટું નુકસાન થયું. તો કે હવે બીજી વાર આવું ના થાય એના માટે શું કરવાનું? બધા મેનેજરને બધાની મિટિંગ થઈ અને મિટિંગમાં નક્કી કર્યું કે આપણે એક સ્કેનર લઈ આવીએ. સ્કેનર હોય ને એ સ્કેન કરે કે અંદર શું છે. એરપોર્ટ પર જોયું હશે, બેગ મૂકી એટલે અંદર ખબર પડી જાય કે અંદર શું છે.
એવું કે સ્કેનર લઈ આપો, કે તો કે બહુ મોંઘું 50 લાખ રૂપિયાનું આવે, તો કે ભલે આવે પણ આવી રીતે આપણે તો રેપ્યુટેશન ડાઉન થઈ જાય, કંપનીનું નામ બગડે, એટલે આપણે આ સ્કેનર વસાવી લો. તો એટલો ખર્ચો કરીને સ્કેનર વસાવી લીધું અને મૂકી દીધું, એટલે કોઈ પણ રેપર જો ખાલી હોય ને તો તરત ત્યાં દેખાઈ જાય. હવે આ પ્રોબ્લેમ તો મોટો, કંપનીને બહુ નુકસાન થતું હતું, એટલે આટલો 50 લાખનો ખર્ચો કરી લીધો. હવે આ જ વસ્તુ ભારતમાં થઈ, એને એવું થયું, અહીંયા પછી ત્યાંના જોઈને અહીંયા એવા કાયદા, તો એકવાર એક સાબુનું અંદરથી સાબુ નીકળ્યો જ નહીં, એટલે ત્યાંના જેવું જ થયું, અહીંયા પણ કસ્ટમરે કેસ કરી દીધો ને અમુક પૈસા આપવા પડ્યા. એટલે એનો જે માણસ હતો ને, જે શેઠ હતો, એણે વિચાર કર્યો કે આનો રસ્તો શું? હવે આવું 50 લાખનું મશીન લાવે ખરું કોઈ? તો શું કરવાનું? મોટો પંખો, પેલા મંડપવાળા નથી મૂકતા, હાઈ સ્પીડનો મોટો પંખો મૂકી દીધો, જ્યાંથી પેલું પેકિંગ થઈને સાબુ નીકળે ને, એક સાબુ રેપરમાં પેક થઈને નીકળે, ત્યાં મોટો પંખો મૂકી દીધો. હવે સાબુ ભરેલો હોય 100 ગ્રામ 150 ગ્રામનો, તો એ તો ના હાલે, પણ ખાલી ખોખું હોય તો ફાટાઈને ઉડી જાય. કેટલો મોટો પ્રોબ્લેમ. પેલા 50 લાખનો ખર્ચો કર્યો અને આ 5000માં પતી ગયું. એટલે સરળ ઉપાય છે જો એનો યોગ્ય ઉકેલ લાવવામાં આવે તો. અહીંયા પણ આપણે જે વિચારણા કરવાની છે, મોટી સમસ્યાનો સરળ ઉપાય પણ સંભવે છે. એવું નહીં માનવાનું કે સમસ્યા મોટી એટલે ઉપાય પણ મુશ્કેલ જ હોય. ઘણી વાર માણસની તબિયત એટલી બગડી ગઈ હોય, ખરાબ હોય, પણ ડૉક્ટરને ખબર હોય કારણ શું છે, એક પેરાસિટામોલ આપે ને સારું થઈ જાય. જરૂરી નથી કે તબિયત વધારે બગડે એટલે મહિનાઓ સુધી દવા ખાવી જ પડે. તો અહીંયા આ જે તિતિક્ષા એટલે સહન કરવું, દ્વંદ્વો રોજે રોજ ક્ષણે ક્ષણ આપણી સામે આવે છે, તેને કેવી રીતે સહન કરવાના, તો એના ઉપાય આપણે વિચારવાના છે. અને એ ઉપાયમાં પહેલું છે ઉપેક્ષા. જે કંઈ દ્વંદ્વો કે દુઃખો આવે એની પહેલાં તો ઉપેક્ષા કરવાની. પછી બીજો ઉપાય આવે છે અસ્વીકાર. જો એનાથી કામ પતી ગયું તો બરાબર છે, નહીં તો અસ્વીકાર. અને ત્રીજું આવે છે વિચારણા કરવાની. આ 3 ઉપાયની આપણે વિચારણા કરવાની છે. 3માંથી ગમે તે ઉપાય કરી અને દ્વંદ્વને સહન કરવાની કળા શીખી લેવાની. કેમ સહન કરવાના છે આપણે પછી જોઈશું. અત્યારની કળા શીખી લેવાની. દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહીશું તો એ સંભવ જ નથી અને આપણા માટે યોગ્ય નથી. એ વિચારણા આપણે જોવાની છે. તો અહીંથી આપણે હવે આ દ્વંદ્વો આપણને આપણા આધ્યાત્મિક સાધનાના માર્ગથી વિચલિત ન કરે એના માટેના જે ઉપાય છે એની વિચારણા આપણે જોવાની છે. તો પહેલો ઉપાય છે દ્વંદ્વોની ઉપેક્ષા કરવાની. ઉપેક્ષા કરવાની એટલે શું? મોટા લોકો બધા બેઠા હોય અને બધી વાતચીત ચાલતી હોય કે ઘરમાં કંઈ પ્રસંગ હોય અને બધા મહેમાનો આવેલા હોય, વડીલો બધા વાતો કરતા હોય ને નાનું 2-3 વર્ષનું છોકરું ત્યાં રમતું હોય, એ ગમે તે બોલે, કોઈ ધ્યાન આપે ખરું? જો કોઈ ગંભીર ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે ના, એ છોકરું તો રમ્યા કરે. એ શું કરે છે? હવે આપણે શું કર્યું? એ નાના બાળકની ઉપેક્ષા કરે. કેમ? તો કે નાનું બાળક છે, એ રમતું રહે, બોલ્યા કરે, એની વાતને ધ્યાન દેતા નથી. બસ અહીંયા પણ જે કંઈ દ્વંદ્વ કે દુઃખ આવે ને એની ઉપેક્ષા કરવાની. ભલે આવ્યું રહ્યું, ભલે પેલું કહ્યું હતું ને, દુઃખ કેવું છે? તો કે આપણું કો પેસેન્જર છે, આપણી બાજુમાં બેઠેલા પેસેન્જર જેવું છે, ભલે ને બેઠો. એવી રીતે જે કંઈ દ્વંદ્વો આપણને વિચલિત કરે એવી સંભાવના હોય ને એને ઇગ્નોર કરવાના અથવા એની ઉપેક્ષા કરવાની. એના તરફ ધ્યાન જ નહીં આપવાનું. અને ધ્યાન જો તમે એને મોટું માની લો ને તો તરત ધ્યાન એના તરફ જશે. કોઈ મોટા માણસ જો કંઈ ત્યાં આવીને બેસી જાય ને કંઈક બોલે તો તમે ધ્યાન આપો કે નહીં? તો ધ્યાન જાય આપણું. નાનું બાળક છે તો એના પર ધ્યાન નથી જતું. એટલે દ્વંદ્વને છે ને એટલા નાના કરી નાખવાના ને કે આપણું ધ્યાન જ ના જાય એના તરફ, એની ઉપેક્ષા થઈ જાય, એને ઇગ્નોર કરવાનું. છે તો છે, ભલે રહ્યું, એ આપણને ડિસ્ટર્બ કરવું જોઈએ નહીં. એટલે પહેલો ઉપાય છે ઉપેક્ષા કરવાની. અને જો ઉપેક્ષા કરીએ ને અથવા નાનું બનાવી દેવું, વસ્તુ આપણે અહીંથી જે વસ્તુ જોતા હોય અહીંયા બહાર નીકળીએ રસ્તા પર અને એક 5 ઇંચનું ઝાડનું પાંદડું છે, એ રસ્તા પર પડેલું છે, દેખાય કે નહીં? રસ્તા પર ચાલતા હોઈએ તો દેખાય. હવે એને તમે આ બિલ્ડિંગની ટેરેસ પર જઈને જુઓ તો એ કેટલું દેખાય? થોડુંક નાનું થઈ ગયું. આપણી નવી ટાંકી બની છે 60 ફૂટ ઊંચી,
એ ટાંકીની ઉપર ચડીને તમે જુઓ તો હજુ નાનું દેખાય. ધારો કે હજુ એનાથી ઉપર તમે જઈ શકો, અથવા ડ્રોન કેમેરા આવે છે ને, હવે તો ડ્રોન ઉડાડો ને ડ્રોનમાંથી તમે એનો ફોટો પાડો તો કેટલું દેખાય. ધારો કે 500-600 ફૂટ ઉપર ગયા અને પછી જુઓ તો દેખાય જ નહીં, નેગ્લિજિબલ થઈ ગયું હોય. એટલે જેમ જેમ ઊંચા જઈએ તેમ તેમ એ આપણને દેખાતું નથી અથવા નાનું થતું જાય છે. એનો અર્થ એ થયો કે આપણને જે દુઃખ આપણી સામે દેખાય છે ને એને નાનું કરતા શીખી જાઓ. કેવી રીતે કરવાનું એ જોઈએ આપણે. દુઃખને નાનું ક્યારે થાય? આપણને માથું દુખે છે અને કોઈક વ્યક્તિને પગે ફ્રેક્ચર થયું છે. કોનું દુઃખ મોટું? એને ફ્રેક્ચર થયું. અને કોઈને હાર્ટ એટેક આવી ગયો તો એ સૌથી મોટું દુઃખ. એ આવે ને ત્યારે આપણું દુઃખ તો સાવ ભૂલાઈ જાય. અને ઘણીવાર એવું થતું, કોઈ એવું અગત્યનું કામ આવે ને આપણે માથું દુખતું હોય ને તોય કરવું જ પડે એવું હોય, અને એ કામમાં એવા ગૂંચવાઈ જઈએ ને માથું દુખે છે એ ભૂલી જવાય છે. અને આવો બધાને અનુભવ છે. ઘણા લોકોને એવું થાય, મને તો થાય છે. ક્યારેક થાય એવું, ઉજાગરો હોય, બહાર જઈને ત્યાં ક્લાસીસમાં જતા હોય, પ્રવચન હોય, આમ થોડું માથું ભારે લાગતું હોય, માથું દુખતું હોય અને પ્રવચન હોય, કલાક ક્લાસ લઈએ, કલાક સત્સંગ થાય અને સત્સંગ પૂરો થાય ત્યારે માથું દુખવાનું બંધ થઈ ગયું હોય. એનો અર્થ શું થયો? એને તરફ ધ્યાન જ ના આપો ને એટલે એ નાનું થઈ જાય. એને ઇગ્નોર કરતા શીખી જવાનું, એની ઉપેક્ષા કરતા શીખી જવાનું. જ્યારે આપણને કંઈક એવું દુઃખ લાગે ને તો આપણા કરતાં વધારે દુઃખી હોય ને એને જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. ધારો કે આપણને કંઈ દુઃખ થયું, શું કરવાનું? દવાખાનામાં આંટો મારી આવવાનો, એ પણ આઈસીયુમાં. એટલે ખબર પડે ના આપણું દુઃખ તો કંઈ છે નહીં. વચ્ચે કહેતું ને કોઈ માણસ કે અમારે તો બહુ કામ લે છે, આખો દિવસ ખેતરમાં કામ કરવું પડે છે, તો એને છે ને વચ્ચે એક વિડીયો જોયો હતો. એક માણસે બંને હાથ નહોતા અને આ ખેતરનું કામ કરતો હતો. એણે જે કુહાડી રાખી હતી ને, કે કોદાળી રાખી હતી, એ એટલો લાંબો હાથો રાખેલો કે અહીંયા ઘણા લોકો મોબાઈલ રાખે છે ને એવી રીતે પકડી અને કામ કરે. બંને હાથ નહોતા અને છતાં એના આખા દિવસનું રૂટીન એ વિડીયોમાં બતાવેલું. હવે એવું જોઈએ ત્યારે આપણને એટલો તો સંતોષ કે મારે તો કામ કરવું પડે, હાથ તો છે ને. જેને હાથે નથી એનું દુઃખ કેટલું. એટલે આવું કંઈ લાગે, જ્યારે એવું લાગે ને કે મને દુઃખ છે, મને આટલું બધું દુઃખ છે, ત્યારે આપણા કરતાં વધારે દુઃખી હોય ને એને જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ એટલે ઓટોમેટિક આપણું દુઃખ નાનું થઈ જાય. અને જો આ કળા આવડી ગઈ ને એની ઉપેક્ષા કરવાની. આપણું તો બહુ નાનું છે, બીજાને તો જો કેટલું બધું છે. આપણે દુઃખ જેવું હોય ને કે દવાખાનામાં જઈએ, અનાથ આશ્રમમાં જવાનું, વૃદ્ધાશ્રમમાં જવાનું, ત્યાં લોકોને કેટલી તકલીફ, એના કરતાં તો આપણે ઓછી છે. અને જો ઓછી છે તો પછી એના તરફ ધ્યાન આપવાનું ઓછું થઈ જાય, એની ઉપેક્ષા થઈ જાય. એટલે ઉપેક્ષા કરતાં શીખવાનું. અને ઉપેક્ષા જો કરી શકીએ, એને ઇગ્નોર કરી શકીએ તો એ દ્વંદ્વ આપણને વિચલિત કરશે નહીં. શક્ય હોય તો ઉપાય નહીં કરવાનો એવી વાત નથી, સામાન્ય ઉપાયથી થઈ જતું હોય તો કરવાનું. ઘણીવાર શું મંદ પ્રારબ્ધ હોય તો થોડા પ્રયત્નથી દૂર થઈ જાય, ઓછું થઈ જાય એવું બની શકે. પણ એને લીધે આપણી સાધના અટકી જાય, જે મોક્ષની પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન છે એ અટકી જતો હોય ને તો એ થવા દેવાનું નહીં. ન વ્યથયંતી આત્મ સ્વરૂપાદ ન ચાલયંતી, એનાથી વિચલિત નહીં થવાનું, એનાથી ચલિત નહીં થવાનું. અને એ જો આપણે કરી શકીએ તો આપણે આ દ્વંદ્વોને સારી રીતે સહન કરવાની કળા શીખી લીધી છે એવું કહેવાય. એક તો એની ઉપેક્ષા કરવાની, એને નાનું બનાવી દેવાનું. અને આ ઉપેક્ષામાં બીજો એક ઉપાય છે કે લક્ષ્ય તરફ ધ્યાન આપવાનું. જો લક્ષ્ય તરફ ધ્યાન હોય ને કે આપણે પ્રાપ્ત શું કરવું છે, લક્ષ્ય તરફ ધ્યાન હશે ને તો બીજી બધી વસ્તુ પર આપણું ધ્યાન જશે જ નહીં. ભલે એ વખતે આપણને દુઃખ આવે, તકલીફ પડે, બધું જ હોય, પણ લક્ષ્ય જો આપણને યાદ હશે ને તો એ તકલીફો સહન કરીને પણ આપણે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરી શકીશું. જેવી રીતે એક યુવાન છોકરો છે, એને ક્રિકેટમાં ખૂબ રસ છે. ઉનાળામાં જ વેકેશન હોય, ઉનાળાની ગરમીમાં આખો દિવસ ગ્રાઉન્ડ પર જઈ અને ક્રિકેટ રમે છે. એમને 5 મિનિટ તડકામાં ઊભો ના રહે, એ આખો દિવસ ક્રિકેટ રમે છે. શું તકલીફ નથી? પરસેવે રેપજીપ છે, દોડી દોડીને થાકી જાય છે. આ કષ્ટરૂપ નથી? કષ્ટરૂપ જ છે, પણ એના તરફ એનું ધ્યાન જ નથી.
એ તો ઉલટો એને એન્જોય કરે છે. એનું ધ્યાન ક્યાં છે? ક્રિકેટ રમવું છે, આટલા રન બનાવવાના છે, આટલી વિકેટ લેવાની છે, મારે આ મેચ જીતવી છે. એનું ધ્યાન ક્યાં છે? લક્ષ્ય એનું જુદું છે. અને એ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં ગમે તે અડચણ આવે, પરસેવો થાય, થાકી જવાય, દોડવું પડે, જે કરવું પડે તે કરશે. ધ્યાન ક્યાં છે? લક્ષ્ય તરફ. અને લક્ષ્ય તરફ ધ્યાન છે તો બીજી કોઈ પણ વિપરીત પરિસ્થિતિ એને વિચલિત કરી શકે નહીં. એમને ચાલીને જવાનું હોય, અહીંથી ભરૂચ સુધી ચાલીને જવાનું છે, 7-8 કિલોમીટર થાય. એ ચાલીને જવાનું કોને ગમે અત્યારે? કોઈ જ નથી ગમતું. અને નારાયણ આશ્રમ જઈએ ત્યારે 20 કિલોમીટર ચડીને જવાનું હોય. જઈએ છે કે નહીં? એ વખતે દુઃખ છે કે આનંદ છે? કેમ? મનની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. બીજું કંઈ એમને એમ તમને કહે કે જાઓ ચાલીને જાઓ ભરૂચ સુધી, તો દુઃખરૂપ લાગશે. એના કરતાં 2 ગણું ડબલ ચાલવાનું હશે. ત્યાં ટ્રેકિંગમાં જઈશું, ત્યાં ઠંડી પણ હશે, ચઢાણ ચડવાનું છે, વિપરીત પરિસ્થિતિ છે, છતાં આનંદપૂર્વક આપણે બધું જ સહન કરીએ છીએ, કારણ કે લક્ષ્ય તરફ આપણું ધ્યાન છે. વચ્ચે જે તકલીફ પડે એના પર ધ્યાન નથી. ખાવા પીવાનું જે મળે તે ખાઈ લઈએ. અહીંયા જે ફૂલ થાળી ભરીને ખાતા એવું ત્યાં મળે છે? ના, ક્યારેક તો રસ્તામાં મળે પણ નહીં. ક્યારેક કંઈક મળે તો એકદમ સાદું ખાવાનું મળી જાય, અથવા જે કંઈ ભૂસુન સિંગ ચણા જે કંઈ હોય એ બધું ખાઈને ચલાવવાનું. આટલું કષ્ટ વેઠીએ છીએ પણ એમાં આપણી પ્રસન્નતા છે, એને સહન કરીએ છીએ. કેમ? લક્ષ્ય તરફ આપણું ધ્યાન છે. અને લક્ષ્ય તરફ ધ્યાન હોય ત્યારે બધા જ દ્વંદ્વો આપણે સરળતાથી સહન કરી શકીએ છીએ. બસ એવી જ રીતે આપણે આત્મતત્વની પ્રાપ્તિ કરવી છે, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી છે, આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી છે. એના માટે જે કંઈ વચ્ચે આવે ને બધું સહન કરવાનું. આપણું મુખ્ય લક્ષ્ય આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જે દિવસે લક્ષ્ય ભૂલાઈ જાય ને ત્યારે આ દ્વંદ્વો આપણને વિચલિત કરે. નારાયણ આશ્રમ જવું છે એ ભૂલાઈ જાય તેમ તો આટલું બધું ચડવાનું, અહીં તો વચ્ચે રસ્તામાં સરખું ખાવા પીવાનું નથી, રસ્તા સરખા નથી, આ બધી તકલીફો તરફ ધ્યાન જાય. પણ જ્યારે લક્ષ્ય યાદ હોય ત્યારે એના તરફ ધ્યાન જતું નથી. અને એવી જ રીતે જે સામાન્ય વ્યવહારિક દ્રષ્ટાંત જોઈએ તો એમાં પણ એવું જ છે. ધન કમાવા માટે કેટલું સહન કરીએ. હમણાં મુંબઈ જઈને આવ્યો ક્લાસ લેવા, કોઈ ટ્રેનમાં ચઢવાની જગ્યા નથી હોતી ત્યાંની લોકલ ટ્રેનમાં. આટલા બધા લોકો લટકીને જાય. શેના માટે સહન કરે છે? એ દુઃખરૂપ છે એવું લાગતું જ નથી. કેમ? એ તો રૂટીન થઈ ગયું, રોજ કરવાનું જ છે. કેમ? તો કે ધન પ્રાપ્તિ માટે જવું જ પડે. જે કંઈ કષ્ટ હોય એ સહન કરવા પડે. સવારે વહેલા ઉઠીને જવાનું, પોતાની ઓફિસે પહોંચતા 2 કલાક થાય, 2 કલાક જવાના, 2 કલાક આવવાના. સવારનું ટિફિન હોય એ પછી ખાવું પડે, અથવા ત્યાં જે કંઈ મળે એ ખાઈ લેવું પડે. આ બધું સહન શેના માટે કરે છે? લક્ષ્ય શું છે? ધન પ્રાપ્તિ. ધારો કે ધન પ્રાપ્તિ ન હોય ને એમને એમ કહે કે જા જઈને આવતો કોઈ જાય ના, લક્ષ્ય નથી તો સહન નથી થતું. લક્ષ્ય તરફ ધ્યાન છે ત્યારે બધા જ દ્વંદ્વો નાના થઈ જાય છે, એની ઉપેક્ષા થઈ જાય છે. અને એટલે અહીંયા પહેલો જ ઉપાય છે કે એની જે કંઈ દ્વંદ્વ આવે એની ઉપેક્ષા કરવાની. ઘણા દ્રષ્ટાંતો આ એટલા માટે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આમાંથી જે દ્રષ્ટાંત યાદ રહી જાય, જે વિચારણા યાદ રહી જાય, અને આપણે જો આ દ્વંદ્વો કે દુઃખોને ઇગ્નોર કરી શકીએ, એની ઉપેક્ષા કરી અને આપણે આપણા પ્રયત્નમાં સંલગ્ન થઈ શકીએ, આપણે આપણો પ્રયત્ન નિષ્ઠાપૂર્વક કરી શકીએ અને ધ્યેયની પ્રાપ્તિમાં આગળ વધી શકીએ તો એ આપણા માટે ઉપયોગી છે. વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા હોય ત્યારે એને બીજી કોઈ વસ્તુમાં મન જાય ખરું? ના. રાતે ઉજાગરો કરે તોય વાંધો નહીં, એમને એમ જાગવાનું કીધું હોય તો ના જાગે. પણ પરીક્ષા છે અને પરીક્ષામાં સારી રીતે પાસ થવું હોય, સારું રિઝલ્ટ લાવવું હોય અને આગળ મેડિસિન કે એન્જિનિયરિંગ કે ક્યાંક સારી જગ્યાએ ભણવા જવું હોય તો બીજું બધું છોડી દેશે. ઉજાગરા થશે તોય વાંધો નહીં, ખાવા પીવાનું જે મળશે તે ચાલશે, બસ એને ભણવું છે. પરીક્ષા હોય, પરીક્ષાની તૈયારી કરવી હોય, બીજી બધી વસ્તુ એના માટે નાની થઈ જાય છે. બસ જીવનમાં આપણે પણ જે દ્વંદ્વો આવે, દુઃખો આવે, વિચલિત કરી શકે એવી સંભાવના હોય ને એને કોઈક પ્રકારે નાના બનાવી દેવાના, એને ઇગ્નોર કરતા શીખી જવાનું. અને જો એની ઉપેક્ષા કરી શકીએ તો ચોક્કસ આપણે આપણા ધ્યેયની પ્રાપ્તિમાં અગ્રેસર થઈ શકીએ, સારી રીતે પ્રયત્ન કરી શકીએ, અને તો ધ્યેયની પ્રાપ્તિ ચોક્કસ થઈ શકે એવું છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. અત્યારે તમે ચાલો સત્સંગમાં બેઠા છો, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરીએ છીએ,
और બેઠા બેઠા જે પહેલાં કમર દુખતી હતી થોડી ઘણી કે બીજો કોઈ પણ તકલીફ હોય અત્યારે તમને યાદ આવી ખરી આટલા સમય? કેમ ના આવે? લક્ષ નથી એટલે, અને જેવો સત્સંગ પૂરો થશે એટલે તરત જે કંઈ તકલીફ હશે યાદ આવી જશે. જો આ તમે 1 કલાક કરી શકો છો તો એને 24 કલાક એક્સટેન્ડ ના કરાય? આ સમજનું એક્સટેન્શન કરી દેવાનું. પેલા રસ્તા હોય ને, મુંબઈમાં એક રોડ છે મથુરાદાસ રોડ, પછી એ રસ્તાને આગળ મથુરાદાસ એક્સટેન્શન રોડ, એ રોડને લાંબો કરી એનું નામ આપી દીધું, નવો રસ્તો બનાવી દીધો. એવી રીતે અહીંયા જે 1 કલાક અત્યારનો આપણો પોતાનો અનુભવ છે કે જે કંઈ તકલીફ હતી એમાંથી કંઈ યાદ નથી અત્યારે. કેમ? તો કે આપણું મન આ સત્સંગમાં લાગેલું છે. બસ એવી જ રીતે જો આખો દિવસ આપણે આપણા મનને ઉચ્ચ લક્ષ્યમાં પરોવી રાખીએ તો ચોક્કસ આ બધું જ આપણે સહન કરી શકીએ એમ છીએ. કોઈ વસ્તુ આપણને વિચલિત ના કરે. માત્ર આપણા કમિટમેન્ટની થોડીક ખામી છે, અને એ કમિટમેન્ટ આપણું સારું રહે, આપણું કમિટમેન્ટ જળવાઈ રહે કે ના મારે આ કરવું જ છે, એની દ્રઢતા માટે આપણે આ વિચારણા કરી રહ્યા છીએ અને ઉપાય વિચારી રહ્યા છીએ. જે કંઈ દ્વંદ્વ આવે એને સહન કરવાની કળા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય? અને જો આ રીતે સહન કરીએ તો એની પછી પ્રતિકાર પણ કરવાનો નથી, એની ચિંતા પણ નહીં થાય અને વિલાપ પણ નહીં થાય. તો અપ્રતિકારપૂર્વકમ ચિંતા વિલાપ રહિતમ સા તિતિક્ષા નિગદ્યતે. એ કેવી રીતે કરી શકાય? તો કે જે કંઈ દ્વંદ્વ કે દુઃખ આવે છે ને એની ઉપેક્ષા કરતા શીખી જાય. એને એટલું નાનું બનાવી દો કે એના તરફ ધ્યાન જ ના જાય, અને જેના તરફ ધ્યાન જ ના જાય એ કંઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે આપણને, અર્થાત કે વ્યથિત કરે નહીં. અને વ્યથિત ના કરે તો આપણે આપણા અધ્યાત્મના માર્ગે સરળતાથી આગળ વધી શકીએ તેમ છીએ. કોઈકના ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ છે, ધારો કે દીકરીના લગ્ન છે. હવે એ વખતે ગમે તે સિઝન હોય, ઉનાળાની સિઝન હોય કે શિયાળાની સિઝન હોય, છેલ્લો મહિનો કેવો હોય? હવે તો બધું કેટરિંગ આપે છે. પહેલાના જમાનામાં બધું જાતે કરવાનું હોય, કેટલું કામ રહે. છેલ્લા 1 મહિનાથી એટલી દોડધામ હોય, એમાંય છેલ્લા 15 દિવસ કે અઠવાડિયું તો એટલા બિઝી હોય, બિલકુલ સમય ના હોય, છતાં દોડી દોડીને બધું જ કામ કરે. કેમ? લક્ષ્ય ક્યાં છે? પ્રસંગ સારામાં સારી રીતે કરવો છે. અને જેવા લગ્ન પતી ગયા અને દીકરીને વિદાય કરી પછી દીકરીના બાપની હાલત જો, જે સોફા પર બેઠો ને તો પાણી પીવા માટે પોતાનો ગ્લાસ લેવાય ઊભો ના થઈ શકે. તો અત્યાર સુધી આ બધું કેમ સહન કર્યું ને એકદમ આ થઈ ગયું? કે અત્યાર સુધી લક્ષ્ય તરફ ધ્યાન હતું, બીજી બધી વસ્તુને એણે લોકો ને કે નગણ્ય કરી દીધી, ગણના યોગ્ય છે જ નહીં, એ ઇગ્નોર કરતા શીખી ગયા, એની ઉપેક્ષા થઈ ગઈ અને લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે જ પ્રયત્નશીલ હતા. જો એક વ્યવહારિક કાર્યમાં આપણે આટલું કરી શકતા હોઈએ તો આધ્યાત્મિક લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે ના કરી શકીએ? બધું જ સહન કરવું પડે. કેમ? ક્યારે થાય? જો આપણા લક્ષ્ય તરફ આપણે સજાગ હોઈએ તો. એટલે પહેલામાં પહેલો અને ખૂબ સારામાં સારો ઉપાય છે, અત્યારથી જ એને અમલમાં લાવી શકીએ. જ્યારે જ્યારે એમ થાય કે જાઓ તો આજે સત્સંગમાં નથી જવું, આજે આમ નથી, આજે પૂજા નથી કરવી, આજે ધ્યાન નથી કરવું, નિધિધ્યાસન નથી કરવું, જ્યારે જ્યારે આધ્યાત્મિક સાધનામાં જો આળસ થાય કે પ્રમાદ થાય તો પહેલાં વિચાર કરવાનો કે કેમ થાય છે. કોઈકને ને કોઈક દ્વંદ્વ હશે, તો જે દ્વંદ્વને લીધે થયું હોય ને એની ઉપેક્ષા કરવાની. ઉપેક્ષા કરીશું તો ચોક્કસ થઈ જશે. એટલે અહીંયા જ્યારે જ્યારે આધ્યાત્મિક સાધનામાં વ્યથિત થઈ જવાય ત્યારે વિચાર કરી અને જે જે દ્વંદ્વને લીધે વ્યથિત થતા હોઈએ એ દ્વંદ્વની ઉપેક્ષા કરી નાખવાની. ઠંડી હોય તો ઠંડીની ઉપેક્ષા, શક્ય હોય તો ઉપાય કરવાનો, ઉપાય કરીને ઠંડી ઓછી લાગે એવો પ્રયત્ન કરવાનો, પણ આપણી સાધના થવી જોઈએ. એટલે એની ઉપેક્ષા કરી અને આપણી સાધનામાં આપણે આગળ વધવાનું. એ તો માન અને અપમાન, કોઈ માન આપે એટલે આપણી સાધના છૂટી જાય કે ભાઈ તમારું સન્માન કરવાનું છે, તમે આ વખત આટલા સમયે આવજો, તો ધ્યાન ભજન છોડીને ત્યાં પહોંચી જાય. કેમ? માન મળે છે. કોઈ અપમાન કરે તો સત્સંગમાં ધારો કે આવે, કોઈ આવી પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાન યજ્ઞ છે કંઈ હોય ત્યાં ગયા હોય ને કોઈ કંઈક બોલી દે, કંઈક ભૂલ થઈ હોય, ખુરશી આમ તેમ મૂકવામાં થયું કંઈક બોલે, ના ત્યાં તો મારું અપમાન થાય, મારે નથી જવું, સત્સંગ છોડી દે. માન અપમાન, સ્તુતિ નિંદા, આ બધા દ્વંદ્વો જ્યારે આપણી આધ્યાત્મિક સાધના છોડાવતા હોય
ત્યારે એ દ્વંદ્વોને સહન કરી અને આધ્યાત્મિક સાધના કરતા રહેવું જોઈએ. અને કેવી રીતે છોડવાના? તો એની ઉપેક્ષા કરતા શીખી જવાનું, એને ઇગ્નોર કરતા શીખી જવાનું, એને નાના બનાવતા શીખી જવાનું. જેટલી દ્રષ્ટિ વિશાળ થશે ને, એટલે આવે છે ને કે જે હમણાં જોયું આપણે કે રસ્તા પર પાંદડું પડેલું છે, આંબાનું પાંદડું છે 5 ઇંચનું, જેમ જેમ ઉપર જતા જઈશું તેમ તેમ એ નાનું થઈ જશે. અર્થાત કે જેટલી દ્રષ્ટિની વિશાળતા હશે, હૃદયની વિશાળતા કરીશું ને, એમ એમ આ દ્વંદ્વો નાના થતા જશે. અને એટલા નાના બનાવી દેવાના કે એના તરફ ધ્યાન જ ના જાય. એટલે એક આ પહેલો ઉપાય આ છે. અને દ્વંદ્વોને જેટલા યાદ કરીએ ને, નાના છોકરાનું એવું જ હોય છે, નાનું બાળક હોય એ ઉત્પાત મચાવે, ઘરમાં ધમાલ કરે, આમ તેમ દોડાદોડી કરે. તમે એને કહેશો આમ ના કર, આમ ના કર, આમ ના કર, તો શું એ અટકી જાય? ના, એ વધારે કરે, એને તો એટ્રેક્શન મળે. તમે એના તરફ ધ્યાન જ ના આપો તો થોડી વારમાં શાંત થઈને બેસી જાય. ચાલતા ચાલતા ધારો કે પડી ગયું બાળક, તો લડવા માંડે, અને આપણે જઈએ શું થયું શું થયું શું થયું, તો વધારે ચાલે. તમે જો એની તરફ જુઓ જ નહીં ને, તો એની જાતે ઊભું થઈને આવી જાય. બસ આ દ્વંદ્વોનું પણ એવું જ છે. અને ઇગ્નોર કરતા, ઉપેક્ષા કરતા જો શીખી જઈએ તો એ આપણને વિચલિત ના કરે. છે તો છે, ભલે એ આપણને ડિસ્ટર્બ કરવું જોઈએ નહીં. દ્વંદ્વ તો આવશે જ. માત્રા સ્પર્શાહ, આપણે જાગીએ અને આંખ ખોલીએ એટલે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય દ્વારા રૂપનું ગ્રહણ થવાનું જ છે. માત્રા સ્પર્શાહ, દ્વંદ્વને ઉત્પન્ન થવાના જ છે. જે વસ્તુ જોઈએ તો આ ગમે ને આ ના ગમે, આ રંગ જોયો તો આ ગમે ને આ ના ગમે. આમ ક્ષણે ક્ષણે દ્વંદ્વો ઉત્પન્ન થાય જ છે. બધા દ્વંદ્વો ડિસ્ટર્બ નથી કરતા, વ્યથિત નથી કરતા. જે દ્વંદ્વો વ્યથિત કરે એને આપણે સહન કરવાની કળા શીખી લેવાની. ઘણીવાર અમુક દ્વંદ્વો કોઈક વ્યક્તિને ડિસ્ટર્બ કરે ને કોઈને ના કરે. હવે ખાવાનું બનાવેલું હોય તો ના ભાવતું બનાવી દીધું, કારેલાનું શાક બનાવી દીધું, એનાથી અમુકને નથી ભાવતું, બરાબર છે, પણ કંઈ ડિસ્ટર્બ ના થાય કે હશે ચાલો આજે બનાવી દીધું, તો બીજું છે દાળ ભાત વધારે ખાઈ લેવાના. અને અમુક લોકો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, આ કેમ બનાવ્યું, નથી ભાવતું ખબર છે તોય કેમ બનાવ્યું, તો ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા. જે દ્વંદ્વો આપણને વ્યથિત કરે ને, વિચલિત કરે, એ દ્વંદ્વોને સહન કરવાની કળા શીખી લેવાની. જે વ્યથિત કરતા જ નથી એમાં તો કોઈ વિચાર કરવાની આવશ્યકતા નથી. જ્યાં જ્યાં વ્યથિત થતા હોઈએ ત્યાં ત્યાં આપણે એને સહન કરવાની કળા શીખવા માટેની જે વિચારણા છે એમાં પહેલું છે ઉપેક્ષા કરતા શીખી જવાનું. જો ઉપેક્ષા કરતા શીખી જઈશું ને અને થોડોક સમય અભ્યાસ કરીશું ને, પછી તો સ્વભાવ બની જશે. આજે થોડોક તો પ્રયત્ન કરજો. બીજા વર્ગમાં આવીએ, આવતા સોમવારે મળીએ, ત્યાં સુધી આ પ્રયત્ન કરજો. જે જે દ્વંદ્વ આવે ને, સહેજ પણ ડિસ્ટર્બ થવાય ને, તેની ઉપેક્ષા કરી અને એને આપણા મનને નિયમનમાં રાખવાનો જો પ્રયત્ન કરી શકીશું, એને ઇગ્નોર કરતા શીખી જઈશું, તો એ આપણી તિતિક્ષા થશે. અને તિતિક્ષા ખૂબ અગત્યનું સાધન છે. બીજા કોઈમાં ભગવાને કે ક્યાં એવું નથી કહ્યું કે એને આ પ્રાપ્ત કરવાથી અમરતાના અધિકારી થવાય છે. આ તિતિક્ષામાં કહી દીધું. યમ હિ ન વ્યથયંતી તે, એ જે કહ્યું એમાં એ અમરતાના અધિકારી થવાય છે. તો એવા અમરતાના અધિકારી થવાય એટલું સરસ આ સાધન છે. તો એ તિતિક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનો વિશેષ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને એ પ્રયત્નમાં પહેલું આપણે જોયું ઉપેક્ષા, અને ત્યારબાદ બીજું આવે છે અસ્વીકાર. દુઃખને દુઃખ રૂપે કે દ્વંદ્વને દ્વંદ્વ રૂપે સ્વીકારવાનું જ નહીં. એક સરસ વિચારણા છે. જો ઉપેક્ષા કરવાથી થઈ જતું હોય તો બરાબર છે. આજે કહ્યું નાનું બનાવી દેવાનું. હવે આ જે છે તમે સ્ક્રીન પર જુઓ, આ બસ છે, કેટલી મોટી દેખાય છે, નીચે ઉભેલો માણસ એ દેખાય છે. હવે આને તમે ઝૂમ આઉટ કરતા જઈએ આપણે, એટલું દ્રષ્ટાંત જોઈને જેમ ઊંચે જતા જઈએ તો રસ્તા પર પડેલું કોઈ વસ્તુ પણ આપણને નાની થતી, અને એટલા ઊંચે જતા રહીએ પછી દેખાય જ નહીં. હવે આમાં આ માણસની બેગ પર એક મચ્છર બેઠો છે, અત્યારે થોડુંક દેખાય છે, હવે દેખાય ના. જેમ ઊંચા જતા જશે ને માણસે દેખાતો બંધ થઈ જશે. તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની મર્યાદા છે. હજુ આગળ જાય તો માણસ દેખાય છે આમાં અત્યારે બહુ જ નાનો દેખાય છે. હજુ વધારે દૂરથી જોઈએ તો દેખાય જ નહીં. બસ દ્વંદ્વોને આવી રીતે આ ઉપેક્ષા કરતા શીખી જવાનું. અને હવે જે છે અસ્વીકાર, બીજી વિચારણા છે. દુઃખ કે દ્વંદ્વનો દ્વંદ્વ રૂપે કે આપણને વિચલિત કરે છે એ રૂપે સ્વીકાર જ નહીં કરવાનો. વસ્તુ સ્વીકારીએ તો એ આપણી થાય ને, વસ્તુને સ્વીકારીએ જ નહીં તો.
ઘણીવાર એવું કહેતા હોય છે કે કોઈ આપણને ક્રોધમાં ગુસ્સામાં કંઈક અપશબ્દ બોલે તો એવું કહેતા હોય છે કે આપણે સ્વીકારવાના જ નહીં, તો એ આપણા થાય ખરા? જે બોલે છે એના જ રહે, આપણા થાય જ નહીં. એટલે આ અસ્વીકાર જે છે એ દુઃખ કે દ્વંદ્વને દ્વંદ્વ રૂપે કે દુઃખ રૂપે સ્વીકાર જ નહીં કરવાનો. એ દુઃખ છે એવું માનવાનું જ નહીં. તો એ દ્વંદ્વ રૂપે રહેતું જ નથી ને આપણને વિચલિત કરે જ નહીં. આપણે એને દુઃખી કરનાર છે એવું માનીએ છીએ એટલે આપણને દુઃખી કરે છે. એને દુઃખ રૂપે સ્વીકારીએ જ નહીં ને તો એ આપણને વિચલિત કરે નહીં. એટલે પહેલી વિચારણા જોઈ ઉપેક્ષા કરતા શીખવાનું. હવે છે અસ્વીકાર. જે ઈશ્વર કરે છે આપણા સારા માટે જ છે. મારું આમ થઈ ગયું એટલે હું દુઃખી છું, એવો વિચાર હશે તો એ આપણને વિચલિત કરી નાખશે. અને આવું થઈ ગયું મને ગમતું નથી ને મારે આવું જ જોઈતું હતું, તો કારેલાનું શાક જ ખાવું હતું મારે આજે અને એ જ બનાવ્યું છે, તો વિચલિત નહીં કરે. એટલે કે અમુક લોકો કહેતા હોય છે કે મને તો ખબર જ હતી કે આવું થશે. હવે ખબર જ હોય તો પછી એ વિચલિત કરે ખરું? ના. એવી રીતે આ દ્વંદ્વો તો આવશે જ, દુઃખો તો આવશે જ, પણ એને દુઃખ રૂપે જ નહીં સ્વીકારવાના. આ ખૂબ સુંદર વિચારણા છે. આપણી આખી દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. દુઃખ રૂપે ના સ્વીકાર. ધારો કે અહીંયા આપણે આવ્યા છીએ, કોઈક શિબિરનું આયોજન થયું અને સ્વામીજીએ કહ્યું હોય કે આ ક્લાસ પછી થોડુંક આટલું સેવાનું કામ છે, આ કરવાનું છે, આશ્રમની સફાઈ કરવાની છે, હોલ સાફ કરવાનો છે, કે આ વસ્તુ ગોઠવવાની છે, આમ કરવાનું છે. હવે એ જ્યારે સેવાના કામ તરીકે એને સ્વીકારીએ તો, અથવા ધારો કે આશ્રમમાં સફાઈ કરવાની, કચરો વાળવાનો હોય તો એક તો કમરમાંથી વળાતું ના હોય, છતાં થોડું શક્ય હોય એટલું આપણે કરીએ તો એ કષ્ટદાયક છે કે નહીં? કષ્ટદાયક છે. પછી એને દુઃખ રૂપે સ્વીકારો છો? ના. કેમ? સ્વામીજીએ કહ્યું છે ને આપણે તો સેવા કરવાની છે, એટલે જે દુઃખ છે ને એનો દુઃખ રૂપે સ્વીકાર જ નથી કરતા. કેમ? તો કે હું તો સેવા કરું છું. ભલે એમાં થોડું કષ્ટ તો પડે જ, કોઈ પણ કર્મ કરીએ એટલે કષ્ટ પડે, પણ કષ્ટ પડે એટલે જો એમનેમ કરતા હોઈએ તો બીજે ક્યાંક કરવાનું હોય તો દુઃખરૂપ લાગે. ના, એ નથી કરવું, મારી કમર દુખે છે. અહીંયા થોડું દુખતું હશે તો એને સહન કરી અને આપણે કરીએ છીએ. જો દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય છે, અને દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય એટલે આપણું એ જ કર્મ, એ જ પરિસ્થિતિ, એના દ્વારા પ્રાપ્ત થનારું એ જ કષ્ટ હવે દુઃખરૂપ નથી. બસ આ દ્રષ્ટિ આપણે બદલવાની છે. દુઃખને દુઃખ રૂપે નહીં જોવાનું, દુઃખ રૂપે જોવાનું જ નહીં. અને જો દુઃખ રૂપે ન જોઈએ તો એ આપણને કષ્ટ, એ વ્યથિત કરનારું થતું નથી. એટલે અહીંયા આપણે જે જોવાનું છે કે આપણા જે કંઈ થાય ને એ દુઃખરૂપ છે એવું ન જોવું, એવું કેવી રીતે બને? એકવાર એક ભક્ત હતા, જેવું નરસિંહ મહેતાનું દ્રષ્ટાંત લઈએ. નરસિંહ મહેતાને એમના પત્નીનું અવસાન થઈ ગયું. શું કહ્યું એમણે? આ કષ્ટદાયક છે કે નહીં? એમણે શું વિચારણા કરી? સુખે ભજીશું શ્રી ગોપાલ, ભલું થયું ભાંગી જંજાળ. હતું દુઃખરૂપ, એમના પત્નીનું અવસાન થઈ ગયું, દુઃખરૂપ ઘટના હતી, પણ એને દુઃખ રૂપે સ્વીકાર જ ના કરે તો હશે, ઈશ્વર ઈચ્છા એવી હશે. એને દુઃખને દુઃખ રૂપે સ્વીકારવું જ નહીં ને, એ પણ એ સુંદર વિચારણા છે કે જે આપણને તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે. એક ભક્તની ભેંસ મરી ગઈ. કેમ મરી ગઈ? તો કે ઈશ્વરે વિચાર્યું કે આને ભક્તિ કરે છે પણ થોડોક સમય એનો આ ભેંસની સાર સંભાળ લેવામાં જાય છે, એ ભેંસ મરી ગઈ. હવે શું થયું? આમ તો દુઃખદાયક છે, પણ શું વિચારે છે? સારું, હવે ફૂલ ટાઈમ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીશું. ત્યારે બંધ થઈ ગયું હમણાં. પણ જે કહે ને, રસ્તા પર હોઈએ, જતા હોઈએ અને કોઈ કે મોટા અક્ષરે 9 લખેલો છે, અંગ્રેજીમાં 9. તમે અહીંથી જાઓ છો તો શું લખેલું છે? 9, 9 છે. સામેથી કોઈ માણસ આવે તો શું કહેશે? 6 છે. તો 9 છે કે 6 છે? શું છે? જે વસ્તુ અહીંથી આપણને લાગે છે કે આ 9 છે અને આપણે એને 9 રૂપે નથી સ્વીકારવી તો શું કરવાનું? હે? સામે જતા રહેવાનું. સામે જતા રહીએ તો શું થઈ ગયું? હવે 9 દેખાશે ના.
બીજું કશું પરિસ્થિતિ બદલવાની નથી. આપણે આ બાજુ ઊભા છે એને બદલે સામે જતા રહીએ તો જે 9 લાગતું હતું એ 6 થઈ ગયું. બસ એવી જ રીતે આપણા જીવનમાં જે દ્વંદ્વ કે દુઃખ આવે અને વિચલિત કરનારા હોય ને એને બીજા દ્રષ્ટિકોણથી જોવાનું, જોવાની દ્રષ્ટિ જ બદલી કાઢવાની. એટલે દુઃખને દુઃખ રૂપે નહીં જોવાનું, એને એક અવસર રૂપે જોઈ લેવાનું. એટલે દુઃખને દુઃખ રૂપે ન જોવું ને એ પણ આ એક ઉપાય છે કે જેનાથી એ વિપરીત પરિસ્થિતિ કે દ્વંદ્વને સહન કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. વ્યવહારમાં કદાચ બને એવું કે કંઈક એવું બને, દુઃખદ પ્રસંગ હોય અને આપણને કંઈક નુકસાન પણ થાય, આર્થિક નુકસાન થાય, કંઈક સામાજિક નુકસાન થાય, કોઈ પ્રકારે નુકસાન પણ થયું, ના થાય એવું નથી, પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ નુકસાન થયું, ત્યારે શું કરવાનું? બીજી દ્રષ્ટિથી કઈ જોવાનું? ભલે એ વ્યવહારિક નુકસાન છે પણ શક્ય છે કે એ મારું પારમાર્થિક કલ્યાણ કરાવનાર હોય, કોઈ પ્રકારે ભવિષ્યમાં આપણને કલ્યાણકારક હોય, કંઈક સારું થવાનું હોય. બસ આ વિચારણા કરીશું ને એટલે પરિસ્થિતિ આપણને વિચલિત કરશે નહીં, એ દ્વંદ્વ વિચલિત નહીં કરે જો વિચારણા બદલી કાઢીશું તો. એને દુઃખ રૂપે નહીં જોવાનું, બસ એ વિચલિત કરનાર છે એ રીતે ન જોઈએ, એનો દુઃખ રૂપે અસ્વીકાર કરવાનો. એ દુઃખદાયક છે એવું નહીં, એ કોઈક બીજી રીતે કલ્યાણકારક હશે. પેલું કહે ને કે કંઈક રોગ થયો હોય, ગેંગ્રીન થઈ ગયું અંગૂઠામાં, પગના અંગૂઠામાં, હવે અંગૂઠો કાપવો પડે, દુઃખદાયક તો છે પણ એને દુઃખ રૂપે ન જોવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે જો અત્યારે નહીં કપાવીએ ને અંગૂઠો તો પગ કપાવવો પડશે. પગ કપાવવા કરતા આ સારું કે નહીં? થઈ ગયું, મન આપણા મનનું સમાધાન થઈ જશે તો એ દુઃખદાયક નહીં લાગે. એ નહીં કરીએ તો વધારે નુકસાન થશે. એટલે જે કંઈ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય, જે કંઈ દ્વંદ્વ પ્રાપ્ત થાય કે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય ને એને દુઃખ રૂપે નહીં જોવાનું, એમાં કોઈ પ્રકારનું કંઈક સુખ કે કલ્યાણ રહેલું હશે એ બુદ્ધિથી જ્યારે એનો સ્વીકાર કરીએ ને તો એ ડિસ્ટર્બ ના કરે આપણને. યમ હિ એતે દ્વંદ્વાહ ન વિચલંતી ન ચાલયંતી, આપણે આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાંથી વિચલિત ન કરે એ રીતની આપણી વિચારણા હોય તો આપણે તિતિક્ષાપૂર્વક એ દ્વંદ્વોને સહન કરી રહ્યા છીએ એવું કહેવાય. એટલે જ્યારે જે કંઈ થાય કે આમ થવું જ જોઈતું હતું એવી અપેક્ષા હોય ને ના થાય, હશે ના થયું, જે છે તે એ પ્રકાર જેવું છે એવું ને એવું યથાયોગ્ય સ્વીકાર કરીએ ને તો એમાં સુખ કે દુઃખ નથી હોતું. પણ મારે આવું જોઈએ છે અને એવું ના થાય તો જ દુઃખદાયક બને. વસ્તુ ક્યારે દુઃખદાયક બને? જ્યારે ઈષ્ટ બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરીએ કે મારે તો આવું જોઈએ છે પણ એવું ના થયું, અથવા જે થયું તે આવું જ થયું છે તો એ હકીકત છે, યથાયોગ્ય છે, વાસ્તવિક તો આ જ છે. આપણી અપેક્ષા જ આપણને એમાં સુખબુદ્ધિ કરાવે છે ને એવું ન થાય ત્યારે દુઃખ થાય. એટલે એને જેવું છે એવો જ સ્વીકાર કરવામાં આવે તો એ આપણા માટે વિચલિત કરનારું નથી થતું. એટલે એને દુઃખ રૂપે સ્વીકાર કરવો નહીં. એટલે પહેલી ઉપેક્ષા અને બીજું આવે છે અસ્વીકાર. દુઃખને દુઃખ રૂપે કે સુખને સુખ રૂપે. સુખ પણ જ્યારે વિઘ્નરૂપ થાય ને, આપણે પહેલાં જોઈ ગયા, બહુ સુખ આવે, ખૂબ સારો પ્રસંગ ઘરમાં ઉજવાતો હોય ત્યારે સત્સંગ છૂટી જાય. મહેમાન આવેલા જેમને ફરવા લઈ જવાનું છે 4 દિવસ, એટલે ગયું, કશું રૂટીન ના સચવાય, ના ઘરે સ્વાધ્યાય થાય, ના સત્સંગમાં અવાય, કશું ના થાય. કેમ? સુખ વધારે આવી ગયું તો પણ એ વિચલિત કરી નાખે છે, દુઃખ આવે તો પણ વિચલિત કરી નાખે છે. એટલે આપણે જ્યારે પણ આવી પરિસ્થિતિ આવે ને ત્યારે એને દુઃખ રૂપે સ્વીકાર જ નહીં કરવાનો, દુઃખ રૂપે અસ્વીકાર, ઉપેક્ષા અને બીજું છે અસ્વીકાર. જ્યારે જે હોય તે છે. એકવાર એવું થયું, એક બસ જંગલમાંથી જતી હતી હોય ને, ઘણીક વાર વચ્ચે જંગલ આવતું હોય. હવે બસ જંગલમાં ગઈ અને બસ બગડી ગઈ. પછી ડ્રાઈવર નીચે ગયા અને જોયું, પછી હજુ 2 કલાક લાગશે રિપેર કરતા. હવે જે બસમાં ધારો કે 50 માણસો હતા, આ 50 માણસમાંથી 25ને એવું લાગે છે, અડધા લોકોને એવું લાગે છે, એને દુઃખદાયક પરિસ્થિતિ લાગે છે, આ ક્યાં જંગલમાં અટકી ગયા, અહીં તો નથી કંઈ ખાવા પીવાનું મળતું, જંગલી પશુ હશે, કંઈ આવશે, કંઈ તો કોઈ જીવજંતુ કરડી જશે તો અહીંયા ક્યાં આપણને ઉતારી દીધા. એ દુઃખી થાય છે. અને બીજા 25 જણા એવા છે, પરિસ્થિતિ એની એ જ છે, એને દુઃખ રૂપે સ્વીકારતા જ નથી. શું સ્વીકારે છે? ઓહો, આવા સરસ જંગલમાં આપણને ક્યારે આવવા મળે. એ તો બધા નીચે ઉતરી ગયા અને સરસ આજુબાજુ ફરવા ગયા, ફોટા પાડવા માંડ્યા,
થોડા આગળ ગયા તો સરસ નાનું ઝરણું હતું, ત્યાં બેસીને હાથ પગ ધોયા, બેઠા થોડી વાર કે 2 કલાકનો ટાઈમ છે ને, જંગલને એન્જોય કર્યું. હવે પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફેર છે? એક ગ્રુપ છે પેસેન્જરનું, એને દુઃખ રૂપે સ્વીકાર કરે છે, અને બીજું ગ્રુપ છે એને દુઃખ રૂપે સ્વીકાર જ નથી કરતું. અને દુઃખ રૂપે સ્વીકાર કરે જ નહીં તો એ વિચલિત કરનારું થાય. એટલે અહીંયા જે પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત છે કે દ્વંદ્વ કે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય એને દુઃખ રૂપે અસ્વીકાર, તો એ આપણને વિચલિત કરે નહીં. એટલે આ બીજો ઉપાય થયો કે જે કંઈ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય એનો અસ્વીકાર, દુઃખ રૂપે અસ્વીકાર. દ્વંદ્વ વિચલિત કરે છે એ રૂપે અસ્વીકાર. એટલે ઉપેક્ષા અને અસ્વીકાર, આ 2 વિચારણા આપણે જોઈ. અને ત્રીજું છે શાસ્ત્રની વિચારણા કરવાની. શાસ્ત્ર પણ કેટલીક વિચારણા જણાવે છે કે કેવી રીતે આ દ્વંદ્વો વિચલિત ન કરે એવી સમજ કેળવી લેવાની. અત્ર વિચારણાથી આપણે આ દ્વંદ્વોને સહન કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી લઈએ, અને એ પણ અપ્રતિકારપૂર્વકમ ચિંતા વિલાપ રહિતમ, તો આપણને તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ થાય. અને એવું તિતિક્ષારૂપી જે સાધન સંપત્તિ છે એની જો આપણને પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો આ અધિકારીત્વની પ્રાપ્તિ થાય, અને અધિકારીત્વની પ્રાપ્તિથી અમરતાના અધિકારી થઈ શકાય. આ અમરતાના અધિકારીત્વની વાત છે. અને પેલું કહ્યું એમ, આમાં કોઈ રિઝર્વેશન નથી. આ પ્રાપ્ત કરવું જ પડશે. આજે નહીં કાલે, કાલે નહીં વર્ષ પછી, વર્ષ પછી, આ જન્મમાં નહીં તો આગલા જન્મમાં, આગલા જન્મમાં નહીં તો 1000 જન્મ પછી પણ આ તો કરવું જ પડે. જો પછી કરવાનું જ હોય તો વાય નોટ ટુડે? કેમ આજથી જ નહીં કરવાનું? આપણે જ કરવાનું છે. એમાં કોઈ રિઝર્વેશન કે કોઈની સિફારિશ ચાલે તેમ નથી. કોઈ કોટા એમાં કામ લાગવાનો નથી. એટલે આપણે જ પ્રયત્ન કરવાનો છે. આજે નહીં પછી પણ કરવાનો હોય તો હમણાંથી જ કેમ નહીં? એટલે આ જે વિચારણા છે એ ખૂબ અગત્યની છે, અને યાદ રાખીને ક્ષણે ક્ષણે જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે. જ્યારે જ્યારે જે કોઈ દ્વંદ્વ સામે આવે ને ત્યારે જો એ આપણને વિચલિત કરનાર થાય તો એની ઉપેક્ષા કરી નાખવાની, એનો દુઃખ રૂપે અસ્વીકાર કરવાનો. અને પછી જે આપણે વિચારણા જોવાની છે એ આપણે પુનઃ મળીશું ત્યારે એ વિચારણા જોઈશું. અને આ પ્રકારે પ્રયત્ન કરતા રહીશું તો તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ થશે. તિતિક્ષા હોવી જોઈએ. આપણે સાંભળતા હતા, ઘણા બધાને આની વ્યાખ્યા ખબર છે, બધું જ ખબર છે. કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરીએ ને, આપણે કેવી રીતે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ ને આપણે તિતિક્ષાવાન થઈ શકીએ, એ દ્રષ્ટિકોણથી આપણે આની સમજ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આજનો સમય થઈ ગયો છે. પુનઃ મળીશું ત્યારે એની વિચારણામાં આગળ વધીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.